हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। शुभ सकाळ। आज हूँ मे मास 15 तारिख शुक्रवार। आसतु नजर पकाइबा आज दिन जाकर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। वीडियो को बिना स्किप कर शेष जाए देखंतु। ता पूर्व जदि आपण आम चैनल नुआ अछंती एबे वीडियोटी को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन टी को ऑन कर दियंतु एमितिका देश विदेशर खबर सर्वप्रथम जानिया पाई। तेबे डेरी न करी चलंतु जिबा आजिर खबर आड़कू। आजिर प्रथम खबर मौसुमी को नहीं आसिला बड़ अपडेट। एही तारिख सुधा अंडमान निकोबर छुईब मौसुमी। दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर उपरे सक्रिय लघुचाप क्षेत्र बुधवार स्पष्ट चिन्हित लघुचाप परिणत होइछि, किंतु यह अवपातर रूप नेबार संभावना कम रही। एपटे दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायुर अग्रगति पाई स्थिति धीरे धीरे अनुकूल होउछि। आसंता 16 तारिख सुधा दक्षिण बंगोपसागर अंडमान सागर समेत अंडमान निकोबर द्वीपपुंजर किछि अंचल को मौसुमी वायु प्रवेश करिबार संभावना रही बोली भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सूचना देइछि। पाणीपाग केन्द्र निर्देशिका मनोरमा महांती कहिसंती दक्षिण पश्चिम एवं संलग्न पश्चिम केन्द्र बंगोपसागर उपरे थिबा लघुचाप क्षेत्र सामान्य अंचल रे एक सुनिश्चित लघुचाप परिणत होइछि। या सहित घूर्णिबलय मध्य समुद्र पतन ठारू 5.8 किलोमीटर पर्यंत व्यापी रहिछि। या प्रभाव रे एबे दिन तापमात्रा बढ़ुछि। बुधवार टिटिलागढ़ राज्यर सबुठारू उत्तप्त सहर होइतिला बेले एठारे पारद 40.5 डिग्री छुईथिला। एहा छडा भवानीपाटना बलांगीर संबलपुर रे मध्य तापमात्रा 40 डिग्री पार करिछि। राज्य रे पाग मुख्यतः सुखिला थिबा बेले किछि स्थान रे काला बैशाखी होइतिला। तेबे आसंता 2 ରୁ 3 दिन भितर राज्यर विभिन्न स्थान रे तापमात्रा 2 ରୁ 5 डिग्री बढ़िबा सह 5 दिन पर्यंत काला बैशाखी वर्षा जारी रहिबो। गुरुवार केन्द्रापड़ा, जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर, केन्दुझर एवं मयूरभंज जिले में 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन सह वर्षा हेबो। सेहीपरि गजपति, गंजाम, नयागढ़, खोर्धा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, ढेंकानाल एवं अनुगुल जिले में 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर झटका पवन सह येलो वार्निंग जारी होइछि। परवर्ती खबर, ओडिशा आसिबे मोदी, नेबे बड़ निष्पत्ति। ओडिशा रे बीजेपी सरकार 2 वर्ष पूर्ति अवसर में राज्यर राजनीति में बड़ हलचल देखा मिली। यह अवसर में आयोजित भव्य कार्यक्रम में जोग देबा पाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा आसुथिबा नै राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी सूचना दैछन्ति। सेपटे प्रधानमंत्री गस्त पूर्व बीजेपी नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन प्रथम थर पर ओडिशा गस्त में आसुछन्ति। अध्यक्ष दायित्व नेबा परे तांकर प्रथम ओडिशा गस्त हेउथिलारु दलीय कर्मकर्ता बेस उत्साह देखिया पाई मिलिछि। तांको गस्तर रूपरेख प्रस्तुत करबा पाई आसंता मंगलवार बीजेपी राज्य कार्यालय एक गुरुत्वपूर्ण बैठक बसिबो। एही बैठक में राज्यर वरिष्ठ नेता, जिला पदाधिकारी एवं मंडल सभापति माने जोग देबा पाई जाउछन्ति। परवर्ती खबर, तेल संकट उपरे बड़ सूचना देले जोगाण सचिव। तेल संकट उपरे बड़ सूचना दैछन्ति जोगाण विभागर प्रमुख सचिव। से कहिसन्ति तेल संकट आदौ नाही। राज्य में 20 ରୁ 22 ଟି तेल टांकी रे ड्राई आउट स्थित रखा जाइछि। ड्राई आउट स्थिति मैनेजमेंट रो अभाव जोगु देखा दैछि। तेल अभाव जोगु आदौ ड्राई आउट स्थिति देखा जाई नाही। स्वाभाविक स्थिति रे भी 20 ରୁ 22 ଟି तेल टांकी रे ड्राई आउट स्थिति देखा जाई थाए। एभली ड्राई आउट स्थितिर मॉनिटरिंग चलीछि। व्यवस्था करिबु। भयभीत होई आदौ तेल किणतु नाही। घरोई बस मालिक संघर आशंका भित्तिहीन। बस चलिबारे असुविधा नाही बोली से कहिसन्ति। राज्यर विभिन्न जिल्ला रे पेट्रोल डीजेल रो अभाव देखा दैछि। जेउ पंप रे तेल मिलुछि सेठी लंबा लाइन लागिछि। आवश्यक परिमाण रे तेल न मिलुथिबारु अभियोग मध्य होइछि। परवर्ती खबर, चाषी मानक पाए खुशीर खबर। धानर एमएसपी बढ़ी 72 टंका हेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित केंद्र कैबिनेट बैठक में 2026-27 मार्केटिंग ऋतु पाई 14टी खरीफ फसलर सर्वनिम्न सहायक मूल्य बा एमएसपी वृद्धि करा जायछि। धानर साधारण मान बा एमएसपी 72 टंका वृद्धि पाई क्विंटाल प्रति 2441 टंका बा 2441 टंका होइछि। ग्रेड ए मानर धान एमएसपी 2461 टंका रे पहुंचिछि। एमएसपी वृद्धि पर चाषी मानक उत्पादन खर्च उपरे मुगर सर्वाधिक 61%, बाजर एवं मकारे 56%, हरडरे 54% एवं अन्य फसल प्रति कम रे 50% लाभ मिलिबो। परवर्ती खबर, राजधानी रे चांचल्यकर घटना। इंजीनियरिंग छात्री को गणदुष्कर्म मामला। पुरुष बंधु रूम को जाइथिले इंजीनियरिंग छात्री 4 जण मिसी कले गण बलात्कार। भुवनेश्वर इनफोस भैली थाना काईमाटिया अंचल में जड़े इंजीनियरिंग छात्री को गण बलात्कार करा जायथिबा बेले इंजीनियरिंग छात्री तांको पुरुष बंधु रूम को बुलिया पाई जाइथिला बेले तांको मृदु पानीय निशा देई गण बलात्कार करा जायछि। एने पीड़ितांको पक्षरु अभियोग देबा हेबा परे संपृक्त पुरुष बंधु समेत 4 जण को गिरफ सह कोर्ट चालाण करा जायथिबार पुलिस बुधवार सूचना दैछन्ति। अभियुक्त माने हेले बालेश्वर अंचल शुभंकर पाड़ी, जाजपुर अंचल सिपुन बेहेरा, रंजन बेहेरा एवं खोर्धा टाउन रति रंजन तराई। सेमाने समस्ते इंजीनियरिंग छात्र बोली जଣା पड़िछि। अभियोग
ଅନୁସାରେ ପୀଡ଼ିତା ଛାତ୍ରୀ ଜଣକର ଇମ୍ଫୋ ଭ୍ୟାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଘରୋଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ପଢ଼ନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶୁଭଙ୍କର ଏବଂ ପୀଡ଼ିତା ସମାନ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବାରୁ ଉଭୟଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଧୁତା ଥିଲା। ଗତ 20 ଦିନ ତଳେ ଶୁଭଙ୍କର ରହୁଥିବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ପୀଡ଼ିତା ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେଠାକୁ ଯିବା ପରେ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଶୁଭଙ୍କର ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ମୃଦୁ ପାନୀୟ ଦେଇ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଶୁଭଙ୍କର ଏବଂ ଅନ୍ୟ 3 ସହଯୋଗୀ ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ପୁଣି ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଉପରେ ହାମଲା, କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କଲା ଭାରତ। ଭାରତର ପତାକା ଲାଗିଥିବା ଏକ ଜାହାଜକୁ ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁବାର ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛି ଭାରତ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାବିକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଅଟେ। ଏହା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଜାହାଜରେ ଥିବା ସବୁ ଭାରତୀୟ କର୍ମଚାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଓମାନ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲା ଭାରତ। ତେବେ ଓମାନ ଅଧିକାରୀ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଜାହାଜରେ ଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓମାନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, ସବୁ ଭାରତୀୟ କର୍ମଚାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଓମାନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏହି ଘଟଣା ଏଭଳି ସମୟରେ ଘଟିଛି ଯେତେବେଳେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଚାପ ରହିଛି। ସିପ୍ ହାଇଜ୍ୟାକ୍, ହର୍ମୁଜ ନିକଟରୁ ଇରାନ ଜଳ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜାହାଜ ନେଇ ଗଲେ ଅଜ୍ଞାତ ଲୋକ ଘଟଣାକୁ ଭାରତର ନିନ୍ଦା। ଭାରତର ପୁଣି ଥରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ମାର୍ଗର ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା, ନିରୀହ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା କିମ୍ବା ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ତଥା ବାଣିଜ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ଭିତରେ ଜାରି ହେଲା ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ନୂଆ ଦର। ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ରେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବାରୁ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ, ଏଲ୍ପିଜି, ସିଏନ୍ଜି ଏବଂ ପିଏନ୍ଜିର ମୂଲ୍ୟ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଜାରି ହୋଇଛି। ୱାଶିଂଟନ ତେହେରାନର ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଭାରତ ୟୁଏଇ ସହିତ ଏଲ୍ପିଜି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ଜାରି ରହିଛି। ମୁଦ୍ରା ବଜାରରେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ତୁଳନାରେ 95.73ରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଖୋଲିଥିଲା, ଯାହା ବୁଧବାର 95.71ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଉଚ୍ଚ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଚାଲିଥିବା ଅସ୍ଥିରତାକୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଚାପ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଭାରତ ଏବେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା ଅପେକ୍ଷା ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ର ଦର କ'ଣ ରହିଛି ତା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ହୋଟେଲ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ବ୍ୟବହୃତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲ୍ପିଜିର ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ 993କୁ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 3071.50 ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ଏହି ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଏହି ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଛୋଟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅପରେଟରମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଆସୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ସିଏମ୍, ରାସ୍ତାରେ ଆଉ କେହି ପଢ଼ିପାରିବେନି ନମାଜ। ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ମୃତ୍ୟୁ ଫାଇଲ ଖୋଲିବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ କରୁଛନ୍ତି ଘନ ଘନ ବୈଠକ ଆଉ ନେଉଛନ୍ତି ଫଟାଫଟ ଆକ୍ସନ। ଗତ 5 ଦିନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେଲେଣି 10 ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ବିକାଶକୁ ଆଗକୁ ନେବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ସୀମା ସମସ୍ୟାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନୂଆ ସରକାର ଦେଶର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। 45 ଦିନ ଭିତରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍କୁ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶର ସୀମା ଖୋଲା ପଡ଼ିଥିବାରୁ ବାଂଲାଦେଶୀମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପଶି ନାନା ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ତାର ବାଡ଼ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଡ଼କୁ ସଡ଼କ ଉପରେ ବସି ନମାଜ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଲାଗିବ ବ୍ରେକ୍। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁ ଯୋଜନାରେ ଲାଗୁ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଜ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା। ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏବେ ରାଜ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ରୋଜଗାର ସୁଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ବୟସ 5 ବର୍ଷ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଜନଗଣ ଗାଁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା 321 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହିସବୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ସରକାର ପାଦ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବେଆଇନ ଗୋଚାଲାଣ ଉପରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ରାଜ୍ୟ ଖତମ କରିଦେଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ବେଆଇନ ଭାବରେ ଚାଲିଥିବା ଖନନ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିବ। ଅପରାଧୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଟ୍ ୟୁଜି ପେପର ଲିକ୍ରେ ରାଜସ୍ଥାନ କିପରି ପହଞ୍ଚିଲା? ଛାତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ନିଆଯାଇଥିଲା? ନିଟ୍ ୟୁଜି ପେପର ଲିକ୍
ঘটনার তদন্ত জোরদার হয়েছে, যা প্রকাশ করুছে যে লিକ୍ পরে নিট ୟୁଜି প্রশ্নপত্র কিপরি রাজস্থানের পৌঁছিলা। তদন্ত এজেন্সিগুড়িক প্রকাশ করেছেন যে নিট ୟୁଜି প্রশ্নপত্র যাদবଙ୍କ মাধ্যমରେ রাজস্থানের পৌঁছিলা। সূত্র অনুযায়ী ସେ ଯାଦବଙ୍କୁ ବିକାଶ ବାବାଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବିକାଶ ବାବାଲଙ୍କ ବାପା ଦିନେଶ ବାବାଲ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ହାର୍ଡ କପିକୁ ସ୍କାନ୍ କରି ଏକ PDF ଫାଇଲ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଶିଖର କୋଚିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଅନେକ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଛାତ୍ର ପେପରମାନଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଛାତ୍ରମାନେ ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ପେପର ପାଇବା ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ମାମଲାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଶୁଭମ ସମଗ୍ର ନେଟୱାର୍କର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 6ରୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଘରୋଇ ବସ୍। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ସଙ୍କଟ ଏବେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବେଶୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ଏହାରି ଭିତରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ସଂଘ ସାମ୍ବାଦିକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଲା ତେବେ 6ରୁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ତୁରନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଏବଂ କାର୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଡିଜେଲ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 14,000 ଘରୋଇ ବସ୍ ଚାଲିଛି। ତେଲ ନ ମିଳିବାରୁ ପ୍ରାୟ 2,000 ବସ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ନୂଆ ଖୁଲାସା। ଡାକ୍ତରଖାନା ଆସିବା ବେଳକୁ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସୌମ୍ୟ। ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ନୂଆ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ବାଳକାଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିବା ଡାକ୍ତର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସିବା ବେଳେ ସୌମ୍ୟ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସୌମ୍ୟଙ୍କର ପଲ୍ସ ଏବଂ BP ନନ୍ ରେକଭେବଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଡ଼ ହାତ ବନ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଡାକ୍ତରଖାନା। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଶରୀରର କୌଣସି ମୁଭମେଣ୍ଟ ନଥିଲା। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ କେବଳ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ। ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ବାଳକାଟିରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲା 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବେଳେ ଚାଲୁନଥିଲା ସୌମ୍ୟଙ୍କର ପର୍ସ। ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ବି ସୌମ୍ୟଙ୍କର ଶରୀରର କୌଣସି ମୁଭମେଣ୍ଟ ନଥିଲା। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସହ ଯାଇଥିଲେ 2 PCR ଷ୍ଟାଫ୍। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟ କେସ୍ରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଚିନୁ ଓରଫ ରଞ୍ଜିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା 13କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପୂର୍ବ 11 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମେତ 2 ଜଣଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ବାନ୍ଧିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମେ 7 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଅନ୍ତା ଅଞ୍ଚଳରେ GRP କନେଷ୍ଟବଳ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ 2 ଜଣ ଝିଅଙ୍କ ଯାଉଥିବା ଏକ ସ୍କୁଟିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ପରେ ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଲାଗିଥିଲା। ଏହାପରେ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ଲୋକମାନେ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ହାତଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଅମାନସିକ ଭାବରେ ପିଟିକି ମାରି ଦେଇଥିଲେ।